अस्यापि देव वपुषो मदनु ग्रहस्य। ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया एक श्लोक है। અમારું શરીર જે છે ને એ પંચભૂત થી બનેલું, એટલા માટે આપણને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, મત્સર, મદ, આળસ બધું લાગુ પડે. પરમાત્માનું શરીર સંકલ્પિત છે. બસ મારા કહેવાનો અર્થ એ કે જે આપણને ગુણધર્મ લાગુ પડે છે એ પરમાત્માના શરીરને લાગુ પડતા નથી. એટલા માટે ઈશ્વર એક લગ્ન કરે, અનેક લગ્ન કરે કે લગ્ન ન કરે, કઈ ફરક પડતો નથી. ભગવાન સાથે પરણવાનું કારણ જ્યારે રૂકમિણી દેવીએ ભગવાનને સ્પષ્ટ પત્રમાં કીધું કે ભગવાન તમારી સાથે લગ્ન કરી રહી છું, એનું કારણ તમે પંચભૌતિક છો, તમે સંકલ્પિત છો. આ જગતમાં બધાનું અવસાન છે. આ જગતમાં બધાનો જન્મ છે. મેં આગે भी कहा था, अगर आपको याद है કે ભગવાન ત્રિકાલા બાધિત છે, અથવા તો ભગવાન જન્મ નથી લેતા, ભગવાન વૃદ્ધિ નથી પામતા અને ભગવાનનું ક્યારેય અવસાન નથી થતું. તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું, જરા ધ્યાન આપજો કથામાં, તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણ નું પછી અગ્નિ સંસ્કાર થયો? नहीं, कारण के वो शरीर लेके आते हैं और जब जाते हैं तब सदेह जाते हैं. इसलिए शब्द है लीला समापन, इसीलिए शब्द है भगवान जब जाते हैं तब स्वधाम गमन शब्द किया गया है. देवी रुक्मिणी પણ કહે છે, હે ભગવાન, હું તમારી સાથે પરણી રહી છું એનું એક જ કારણ છે, ત્વયી અચ્યુતા, તમે અચ્યુત છો. બસ. અને અચ્યુત નો અર્થ થાય આ જગતમાં જેનો ચલ નથી. રૂકમિણી એમ કહેવા માંગે કે હે નાથ, હે પ્રભુ, તમારી સાથે લગ્ન કરવું ને તો આ જગતમાં બીજી બધી સ્ત્રીઓને વિધવા થવાનો ભય છે, મને વિધવા થવાનો ભય નથી, કારણ કે તમે અચ્યુત છો. તમે અચ્યુત છો. બસ. मीराबाई એટલા માટે જ કહેતા, ऐसे वर को क्यों वरू, ऐसे वर को क्यों वरू, जो जन्मे और मरी जाए, मैं वरू घनश्याम को, ताकि चुडलो अखंड होई जाए. અચ્યુત એટલા માટે આપણે ત્યાં ગવાય, તમે જોજો, અચ્યુતમ કેશવમ કૃષ્ણ દામોદરમ રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ. અચ્યુતમ કેશવમ કૃષ્ણ દામોદરમ રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ. ઓ અચ્યુતમ કેશવમ કૃષ્ણ राम नारायणं जानकी वल्लभं. गाइए. गा लीजिए, ગાઈ લો. હા, બપોર પછી કોઈ ગાવાનું નહીં કહી તમને. आज विराम हो रहा है. મનુભાઈ અને માલતીબેન એ મને ગઈકાલે એમ કહેતા હતા, વિશાલભાઈ, दोनों मुझे कह रहे थे कि भाई 30 पूरी થાય ને પાછી એકે શરૂ ન થાય કથા. दोनों कह रहे थे कि भाई એટલો આનંદ આવ્યો કે 30 પૂરી થાય તો પછી 1 તારીખે શરૂ ન થઈ જાય. મારી વાત કરું, મારા હૃદયની વાત કરું, મનુ બાપા, નાલતીબેન, ભરતભાઈ, પૂરા દ્રષ્ટિગણ, યાની પૂરું કચ્છી
લોહાણા સેવા મંડળ વિશાલભાઈ, મને કથા વિરામ આપવાની ઈચ્છા નથી થતી. જો कारण के मैं 1 महीने से लगातार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं. हाँ, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, फिर भी आदमी थकना चाहिए ना. आदमी थकना चाहिए ना. मगर भागवत जी की कृपा देखिए साहब, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक नया जोश, एक नया एक तरवराट આવતો જાય મારા વાલા. એટલે મારા હૃદયની વાત એ જ છે કે કથામાં આનંદ બહુ આવ્યો. મને બહુ આનંદ આવ્યો. मैं देख रहा हूं कई लोगों की आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं. क्यों? 2 दिन से मेरे सामने नहीं आ रहे हैं. कोई मुझसे परहेज यानी मुझसे आंखें चुरा रहे हैं. क्यों रो? उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं. मैं समझता हूं इस विरह को, मैं समझ रहा हूं इस भाव को, मगर ये वियोग अच्छा है. ये वियोग अच्छा है. सत्संग का जब वियोग होता है ना, वो अच्छा है. क्यों? क्योंकि जब जहां सत्संग मिलेगा दिल इच्छा करेगा कि चल जाके सुनाए. पहले हमारे साथ गाई लो. हाँ, फिर मिलेंगे ना. हाँ, फिर मिलेंगे. सितारों को आंखों में महफूज रखना. एक शेर कह रहा हूं, सितारों को आंखों में महफूज रखना. देर ही देर तक रात ही रात होगी. मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूं मैं भी, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी. आजा मनीषो जल्दी जल्दी पहले गाई लो हमारी साथ. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं. बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं. तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं. गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम. राम नारायणम जानकी वल्लभम. हे राम नारायणम जानकी वल्लभम. राम नारायणम जानकी वल्लभम. तो परमात्मा તમે અચ્યુત છો એટલા માટે તમારી સાથે લગ્ન કરી રહ્યો છું, બાકી બીજું કોઈ કારણ નથી.
એ પરમાત્માએ ભગવતી દેવી રૂકમિણી સાથે પાણી ગ્રહણ કર્યું છે. ભગવાનના ઘરે એક દીકરાનો જન્મ થયો. ભાગવતમાં લખ્યું છે નામ છે પ્રદ્યુમ્ન. પણ બાળકના જન્મની કથા થોડી વિચિત્ર છે. વિચિત્ર એ અર્થમાં કે બાળક 10 દિવસનો થયો ને એટલે એ વખતનો એક રાક્ષસ નામ છે સંબરાસુર. આ બાળકનું હરણ કરી ગયો અને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. આ બાળકને એક માછલી ગળી ગઈ. યોગાનુયોગ એ શિકારીઓના હાથમાં આવી માછલી, અને એ શિકારીઓ પણ યોગાનુયોગ સમરાસુરના જ શિકારીઓ હતા. રસોઈ ઘરમાં આપવામાં આવી એ માછલીનો વધ થયો તો એમાંથી એક જીવિત બાળકની પ્રાપ્તિ થઈ. બધાને આશ્ચર્ય લાગ્યું કે અરે રે, આ કેવી રીતે? પણ એ નગરમાં એક સ્ત્રી રહેતી હતી, એનું નામ હતું માયાવતી. માયામય સ્ત્રી છે. એને ઉછેર કરવા માટે આ બાળક આપ્યું. ધીરે 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 પ્રદ્યુમ્નજી મોટા થવા લાગ્યા. હવે ભગવાનના દીકરા છે ને, યુવાન થયા. એટલે ભગવાનના દીકરા છે એટલે આદત, છટા, રૂપ, રંગ બધું ભગવાન જેવું છે. એટલે એક દિવસ શું થયું? એક દિવસ પ્રદ્યુમ્નજીના રૂપમાં માયાવતી આકર્ષિત થઈ ગયા. માયાવતીને ખબર છે આ મારો દીકરો નથી, પણ પ્રદ્યુમ્નજીને એમ છે કે આ મારી માં છે. અને પરિણામે માયાવતી પાસે આવ્યા, પ્રણામ કરીને કહ્યું કે એક માં પોતાના દીકરાને આ ભાવથી જોવે એ યોગ્ય નથી. પ્રદ્યુમ્નજીને આ બોલવું એટલે કે પ્રદ્યુમ્નજીના મુખમાંથી આ શબ્દ નીકળવા, અને ત્યાં નારદજી પધાર્યા. નારદજી આવીને કીધું, પ્રદ્યુમ્નજી તમારી વાત બરોબર છે, પણ તમે કોઈ માતા પુત્ર નથી, તમે પૂર્વ જન્મના પતિ પત્ની છો. ભગવાન શંકરના શ્રાપે કરીને તમારી આ થઈ છે. એટલે આટલી કથા કરીને એટલે સુખદેવજીને પરીક્ષિતે પૂછી લીધું કે બાબા, નારદજીના મુખમાંથી આવા શબ્દો કેમ નીકળ્યા કે તમે પતિ પત્ની છો? અને પછી સુખદેવજીએ કથાનો વિસ્તાર કર્યો છે. હા, પૌરાણિક કથા છે. હવે સુખદેવજી એમ કહે છે પૌરાણિક કથા છે. લ્યો, તો આપણે તો કેટલી પૌરાણિક થઈ ગઈ. એક દિવસ ભગવાન શંકરને સમાધિ લાગી, અને સમાધિમાં ભગવાન શંકર કેટલા બધા વર્ષો સમાધિમાં બેઠા. રામાયણમાં તો પ્રમાણ છે 87,000 વર્ષ સુધી સમાધિમાં બેઠા. બીતે સંવંત સહસ 87. દેવતાઓને કઈ જરૂર પડી ભગવાન શંકરની સમાધિ ખોલવાની, પણ હવે ભગવાન શંકરની સમાધિ ખોલવા જાય કોણ? નજર ગઈ કામદેવ ઉપર, અને કામદેવને કહ્યું કે બાબા, તમારા સિવાય આ જગતમાં કોણ ભગવાન શંકરની સમાધિ ખોલી શકે? તમે જાઓ અને ભગવાન શંકરની સમાધિ તોડો. હવે કામદેવે ના પાડી. કામદેવે કીધું કે નહીં, મને આ કામ ન સોંપો. કેમ? બોલે હલકામાં હલકું કામ કરવા તૈયાર છું, પણ આ કામ રહેવા દો. કારણ શું? બોલે કારણ એટલું જ કે મને ડર લાગે છે. શેનો? ક્યાંક ભગવાન શંકરની ત્રીજી આંખ ખુલી જશે તો મારો પત્તો નહીં લાગે, મારો કોઈ પત્તો નહીં લાગે. પણ દેવતાઓએ કામદેવને કહ્યું કે આ આટલું કામ તમે કરશો ને તો દેવતાઓનું, પૃથ્વીનું, સમષ્ટિનું કલ્યાણ થશે, એટલા માટે. અને પરિણામે કામદેવ તૈયાર થયા કામ કરવા માટે. આ કામદેવ તૈયાર થયા. કામદેવ બોલ્યા પણ છે કે આ જગતમાં પરમ ધર્મ કયો છે? બોલે બીજા ના ઉપર ઉપકાર કરવો, એનાથી બીજો કોઈ પરમ ધર્મ નથી. 18 પુરાણ લખ્યા વ્યાસજીએ, વિશાલભાઈ. 18 પુરાણ લખ્યા. આટલું બધું સત સાહિત્ય લખ્યું. વિદ્વાનો કો ભી મેં કહેના ચાહુંગા કે આ 18 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ ભગવાન વ્યાસે લખ્યા. અને કોઈ વ્યાસજીને પૂછ્યું કે બાબા, તમારા મતે આ 18 પુરાણનું એસેન્સ શું? એક શબ્દમાં होता है ना कंक्लूजन, या उसे मोरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं. नींबू निचोने के बाद का सत्व.
सब निचोड़ देने के बाद जो बचता है वो આપણે આપણી પાસે લીંબુ હોય ને આપણે કાપીને એને પછી નીચોવીએ, આપણા હાથમાં જેટલી તાકાત હોય એટલી અજમાવી લઈએ અને પછી એમાં એક પણ ટીપું રસ બાકી રહે ખરો? પછી ઓલા મશીનમાં નાખીએ, ઓલું પ્રેસ કરવાનું આવે ને એને શું કહેવાય બેન? હે? સ્પિનર, સ્વીટર, સ્ક્વીઝર, સ્ક્વીઝર, ઓકે સ્ક્વીઝર, સ્ક્વીઝર. એમ દબાવીને પછી એ મશીનમાં લીંબુ પહેલા હાથથી નીચોવી નાખ્યું છે અને પછી એ મશીનમાં નાખી અને પછી જેટલી તાકાત હોય એટલું પછી તમે મને કહો કે એમાંથી એક પણ ટીપું રસ નીકળે ખરો? હે? નહીં ને. છતાં તમે જીભ પર મૂકો તો એમાં ખટાશ દેખાય. એક ખટાશ જે છે ને वो सब अंत हो जाता है, बाद में जो सत्व बचता है उसका नाम है सत्व.